Okay. What do you have ఇంకా విన్నా బ్రహ్మ చదివినప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పింది ఎలక్ట్రోపీ. వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోపీ? ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ ఫార్మ్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ బట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోపీ. ఏదైనా ఒక మూలకం ఒకటి లేక అంతకంటే ఎక్కువ రూపాలలో లభించి రసాయనికము గుణధర్మాలు కలిగి ఉండి వేరువేరు భౌతిక ధర్మాలు కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటారు? రూపాంతర. కార్బన్. ది కార్బన్ ఎగ్జిస్ట్ టూ ఎలక్ట్రోఫిల్ ఫార్మ్స్, crystalline form and amorphous forms. Crystalline form means it has some shape. Amorphous means it has no shape. Crystalline forms example is diamond and graphite. Diamond and graphite. Amorphous form example is coal, coke, animal charcoal, lamp black, etc. No? Diamond. What is the diamond? Diamond is the hardest known material in the world. Diamond is hardest known material in the world. ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు తెలిసినటువంటి అత్యంత కఠినమైన పదార్థం వజ్రం. అందుకే వజ్రాన్ని వజ్రంతో వస్తారు కదా. కానీ డైమండ్ is the hardest known material in the world. In diamond, each carbon atom undergoes sp3 hybridization. Each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms with a single covalent bond. The distance between the 2 carbon atoms in diamond is 1.54 angstroms. 1.54 angstroms. It is a giant polymeric molecule. Its melting point is 4050 degrees centigrade. 4000 degrees centigrade. When diamond is heated in vacuum at 2000 degrees centigrade, it becomes graphite. ఎలా మారుతుంది? గ్రాఫైట్గా మారుతుంది. డైమండ్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూ టు ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు. ఏదైనా ఒక మూలకం విద్యుత్ వాహకంగా పనిచేయాలి అంటే ఖచ్చితముగా ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, లేకపోతే అయాన్స్ ఉండాలి. అయాన్లు కానీ లేక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విద్యుత్ వాహకం పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. నెక్స్ట్, but what are the advantages of the diamond? Diamond is, the purity of the diamond is expressed in carats. Purity of diamond is expressed in carats. 1 carat is about 200 milligrams. 200 milligrams. Next, what are the uses of the diamond? Diamond is a precious stone in jewelry. ఆభరణములలో అత్యంత విలువైన వస్తువుగా వాడతారు. నెక్స్ట్, black diamonds are used for cutting the rocks, drilling the rocks and cutting the glass. Cutting the glass. It is used as a abrasive. Abrasive means రాపిడి చెడిపడుతుంది. కాబట్టి ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైనది వజ్రము. వజ్రములో కార్బన్ పరమాణువులని sp3 సంకరీకరణలో పాల్గొంటే ఒక కార్బన్ పరమాణు ఇతర 4 కార్బన్ పరమాణువుల చేత సమయోజన బంధంచే బంధించబడి ఉంటుంది. డైమండ్లో కార్బన్ మధ్య దూరం 1.54 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. ఇది అతిపెద్ద బృహదడుగు. తెలుగులో అతిపెద్ద బృహదడుగు. ఇట్ ఈజ్ ఎ జైంట్ పొలిమరిక్ మాలిక్యూల్. ఇంగ్లీష్లో తెలుగు అయితే బృహదడుగు అంటే పెద్దడుగురా, అతి పెద్దడుగు. డైమండ్లో కార్బన్ పరమాణుపై స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు కాబట్టి ఇది విద్యుత్ వాహకంగా పని చేయదు. దీనికి మరుగు ఉష్ణోగ్రత 4000 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ సుమారు. దీనిని శూన్యంలో 2000 డిగ్రీ వరకు వేడి చేస్తే గ్రాఫైట్గా మారుతుంది. వజ్రం యొక్క ప్యూరిటీని క్యారెట్ల రూపంలో తెలియజేస్తారు. ఒక క్యారెట్ 200 milligrams. మరి ఉపయోగాలు: వజ్రాన్ని ఆభరణంలో అత్యంత విలువైనదిగా వాడతారు. పెద్ద పెద్ద రాళ్లకు రంధ్రాలు చేయడానికి మరియు గాజులు తొలగిపడతారు. దీన్ని రాపిడి అని వాడతారు. Next, graphite. Graphite is a black, shiny, crystalline solid. In graphite, each carbon atom undergoes sp2 hybridization. The carbon atoms are, each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms by hexagonal rings. Hexagonal rings. The distance between the 2 carbon atoms is 1.5
dominates. It is layer lattice structure. It is layer lattice structure. It is slippery to touch. Particular జారుతూ ఉంటుంది. Slippery to touch. Layer lattice structure. Due to presence of the free electron present in the carbon atom, it is a good conductor of heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Its melting point is 3000. 3500 degrees centigrade. 3500 degrees centigrade. Next, what are the advantages of the graphite? It is used for electroplating. It is used for making the lead pencils. మనం రాసే పెన్సిల్స్ చూసేది అన్నమాట. అదేంత వాడతారా? బంకమట్టి మరియు గ్రాఫైట్ మిశ్రమాన్ని లెడ్ పెన్సిల్ వాడతారు. బంకమట్టి మరియు గ్రాఫైట్ మిశ్రమం. కాబట్టి it is used for electroplating. Due to slippery nature, it is used as a lubricant. Lubricant అంటే మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్స్ ఉండేమా, గ్రీజు ఆయిల్స్ కదా, దానిలో జారే స్వభావం ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో నచ్చిన గ్రాఫైట్ ఉంటుంది. Due to slippery nature, it is used in lubricants. They were the lubricants, making the electrodes. Next, used in lead pencils and used in lubricants. Next, electroplating forms of sulfur. Sulfur exists so many electroplating forms: rhombic sulfur, monoclinic sulfur, plastic sulfur, and colloidal sulfur. Rhombic sulfur is a common form which is stable up to 95.6 degrees centigrade. Monoclinic sulfur is stable above 95.6 degrees centigrade. But these two forms are stable at 95.6 degrees centigrade. This temperature is called transition temperature. Definition number: the temperature at which one electroplating form is converted into another electroplating form is called transition temperature. ఏదైనా ఒక రూపాంతరము మరొక రూపాంతరముగా ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మారుతుందో దాని ఏమంటారు? పరివర్తన ఉష్ణోగ్రత అంటారు. పరివర్తన ఉష్ణోగ్రత అంటారు. Rhombic sulfur is the common form. The structure of rhombic sulfur and monoclinic sulfur is crown structure. Remember, crown structure. Sulfur always exists octaatomic. Sulfur always exists in octaatomic. Sulfur ఎప్పుడు కూడా 8 పరమాణువులు కలిసి ఉంటాయి. ఆక్సిజన్ O2, N2, H2. అవునా? అదేవిధంగా సల్ఫర్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ octaatomic. Next, plastic sulfur and colloidal sulfur. How to prepare plastic sulfur? The boiling sulfur is poured to cold water, becomes plastic sulfur. మరుగుతూ ఉన్నటువంటి సల్ఫర్ను చల్లనీటిలో పోస్తే రబ్బరు వల్ల సాగే ధర్మము కలిగిన పదార్థం ఏర్పడుతుంది. కాళ్ళు ప్లాస్టిక్ సల్ఫర్. నెక్స్ట్, హౌ టు ప్రిపేర్ colloidal sulfur? H2S gas is passed through the nitric acid gives colloidal sulfur. Next, phosphorus. The phosphorus exists in 4 electroplating forms: white phosphorus, red phosphorus, scarlet phosphorus, and black phosphorus. The phosphorus always exists tetraatomic. Phosphorus ఎల్లప్పుడూ కూడా P4 ఉంటాయి. P4 molecules. Sulfur always exists octaatomic. But phosphorus, arsenic, antimony are tetraatomic. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, 5 group elements. Nitrogen diatomic, N2. Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, 5th group. Phosphorus, arsenic, antimony, these elements are tetraatomic. Next, white phosphorus is more reactive than red phosphorus. In white phosphorus, the P4 atoms are tetrahedral nature. This is white phosphorus. White phosphorus P4 అనేవి విడివిడిగా ఉంటాయి. It is
రెడ్ ఫాస్ఫరస్. ఇది చూడండి, అనేక P4 అని కలిసి ఉదాహరణ ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఇది రెడ్ ఫాస్ఫరస్. రెడ్ ఫాస్ఫరస్. ది ఫాస్ఫరస్ is always preserved in water. It burns in presence of oxygen, gives phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. It is highly reactive metal. It is always preserved in water. It combines with oxygen, aerial oxygen, gives phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. ఫాస్ఫరస్ ఎల్లప్పుడూ నీటిలో ఉంచుతారు. ఈ ఫాస్ఫరస్ కనుక గాలిలో ఉన్నట్లయితే గాలిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్తో కలిసి ఫాస్ఫరస్ ట్రయాక్సైడ్ మరియు ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ ఏర్పడతాయి. మనకు అందుకే చూడము ఇంద్రజాలం నేను చెప్పేది చూడు, ఇంద్రజాలం చేస్తుంటారు బజెట్ బయట నిప్పులు వేపిస్తుంది నోట్లో నుంచి, అంటే ఏదో కాదు, ఇదే ఫాస్ఫరస్ నోట్లో పెట్టుకుంటాడు వాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏమీ కాదు. తడిగా ఉంటుంది కదా, ఏమి కాదు. తడి లేకపోతే అది మండుతుంది. ఎప్పుడు మండుతుంది? అది కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి దానికి ఖచ్చితంగా. P4 + O2 gives P2O3 and P2O5. ఆక్సిజన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మండుతుంది. కాబట్టి ఇది ఆల్వేస్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. దట్ ఈజ్ ఫాస్ఫరస్. నెక్స్ట్, కాబట్టి ఎలక్ట్రోఫిల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్, ఎలక్ట్రోఫిల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్, ఎలక్ట్రోఫిల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. నెక్స్ట్, inert pair effect. Inert pair effect. Yes, what is inert pair effect? The reluctance of s electrons present in the valence shell of an atom is called inert pair effect. The reluctance or inertness of the ns electrons present in the valence shell of an atom is called inert pair effect. ఏదైనా ఒక పరమాణువు యొక్క బాహ్య స్థాయిలోని ns ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ns2 అని తీసుకుంటే కదన్నమాట. ఈ ns ఎలక్ట్రాన్స్ బంధంలో పాల్గొనకపోవడాన్ని ఏమంటారు? ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ మనకు బాగా తెలిసిందమ్మా, lead. All heavy metals can exhibit inert pair effect. Heavy metals means పరమాణు భారం ఎక్కువగా ఉన్న మొక్కలు ప్రతి గ్రూప్లో మొదలు చివరి మొదలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 5th గ్రూప్. వాట్ ఆర్ ది 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్? నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సిక్, యాంటిమనీ, బిస్మత్. 5th గ్రూప్ ఏంటి? నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సిక్, యాంటిమనీ, బిస్మత్. బిస్మత్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్స్ ఓన్లీ ప్లస్. ఎన్ని గ్రూప్ ఇది? NS2, NP3. 5th గ్రూప్ అంటే కదా ఉండేది. 5th గ్రూప్ మీద ఉండేది. ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఉంది, ఇది ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్స్ ఓన్లీ +3, -3 చాలా ఉంటుంది దానికి. ఫాస్ఫరస్, ఆర్సిక్, యాంటిమనీ ఉంటాయి. ఈ బిస్మత్కి వచ్చేటప్పుడు చూడండి ఒకసారి, బిస్మత్ +5 ఇక్కడ +5 ఉంటుంది ఆక్సిజన్. N2O5 +5 నైట్రోజన్కి. బిస్మత్లో ఉన్నటువంటి ఏంటివి? ఈ రెండేటువంటి బంధంలో పాల్గొంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓన్లీ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. మరి +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే వ్యాలెన్స్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి బంధములో పాల్గొనని ns ఎలక్ట్రానులను అంటారు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ద రిలక్టెన్స్ ఆర్ ఇనర్ట్నెస్ ఆఫ్ ది ns electrons present in the valence shell of an atom is called inert pair effect. కనిపిస్తుందా? నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, lead. వాట్ ఈజ్ lead? ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్యూరియం, పొలోనియం. అవునా? వాట్ ఈజ్ lead గ్రూప్? బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, కాలియం. బోరాన్ 5th గ్రూప్. బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, కాలియం. 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. 5th గ్రూప్ NS2. 5th గ్రూప్. ఇది 5th గ్రూప్ కదా? ఇదేనా? ఇది 5th కాదు, 3rd గ్రూప్. 3rd గ్రూప్. 1st గ్రూప్ ఆల్కలీ మెటల్స్ అన్నమాట. 2nd గ్రూప్ ఇది ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్.
థర్డ్ గ్రూప్ ఇది థర్డ్ ఏ. చూడండి ఒకసారి, థాలియం. థాలియం ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్స్ ఓన్లీ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ డ్యూ టు ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. వాస్తవం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి బాహ్య కర్పణలు? 2 3 3 ఉన్నాయి కదా. ఈ 3 బంధాల్లో పాల్గొంటే +3 రావాలి, అంతే కదా. ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు పాల్గొంటే +3 రావాలి. కానీ థాలియం ఎల్లప్పుడూ కూడా +1 ఆక్సీకరెన్స్ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. కారణం ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. ఏంటది? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నవి 2 ఈ బంధంలో పాల్గొనవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా +1 మాత్రమే ఆక్సీకరెన్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఇంకా అదే ప్రతి గ్రూప్ నువ్వు ఫోర్త్ గ్రూప్ కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్, లెడ్, NS2, NP2. ఫోర్త్ గ్రూప్ lead, tin and lead always exhibit +2 oxidation state also. ఇది +2 ఉంటుంది, +4 ఉంటుంది. +2 ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఎప్పుడు ఈ 2 బంధాలు పాల్గొనకపోతే +2, అంతేగా. ఎలా ఈ 2 + 2 పాల్గొంటే 4 +4, లేకపోతే 2. చూడండి అక్కడ ఉంటుంది PbCl2 lead chloride, PbSO4 lead sulfate +2, PbCl2 +2 lead chloride, lead sulfate. But what is inert pair effect? The reluctance of electrons present in the valence shell of an atom is called inert pair effect. Inert pair comes next. తర్వాత ఇదొక్కడే రెండు వాడి చాలు. చూడరా అంత అవసరం ఉంటారా? చూడమ్మా నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది. డయాగనల్ రిలేషన్షిప్. డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ తెలుగులో దీని ఏమంటారు తెలుసా? కర్మ సంబంధము. పేరు విన్నారు అసలు? డయాగనల్ రిలేషన్షిప్, కర్మ సంబంధము. Yes, what is the diagonal relationship? The elements present in the second period, the elements present in the second period resembles with the next higher group of the third period elements is called diagonal relationship. The elements present in the second period resembles with the next higher group of the third period is called diagonal relationship. Example, what are the second period? Second period ra lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. That is second period. Next third period, sodium, beryllium, magnesium, aluminium, silicon and phosphorus. This is second period. This is third period. What is the diagonal relationship? ఆవర్తన పట్టికలో రెండవ పీరియడ్ మూలకములు మూడవ పీరియడ్లోని తరువాత గ్రూపు మూలకాలతో పోలికలు కలిగి ఉండడాన్ని అంటారు డయాగనల్ రిలేషన్షిప్. అంటే ఇదన్నమాట. ఇలా ఇది రెండవ పీరియడ్. జనరల్గా ఒక గ్రూపులో ఉన్న మూలకాలు ఒకే ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటాయి, కామన్, అంతే కదా. ఒక గ్రూపులో ఉన్న మూలకములు ఒకే ధర్మాన్ని కలిగి ఉండే కారణం బాహ్య కర్పణ ఎలక్ట్రాన్ సమానంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ విధంగా ఈ ఒక్క పీరియడ్, ఈ రెండవ పీరియడ్ మూలకాలు మూడవ పీరియడ్లోని తరువాత గ్రూప్ మూలకాలతో పోలికలు కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటారమ్మా? డయాగనల్ రిలేషన్షిప్. ది డయాగనల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లిథియం ఈజ్ మెగ్నీషియం. ది డయాగనల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బెరిలియం ఈజ్ aluminium. Diagonal element of boron is silicon. But why these elements can exhibit diagonal relationship? They have almost same size. దీనికి సైజ్ సమానం ఉంది ఆల్మోస్ట్. They have almost same size and almost equal electronegativity.
ఈ రెండుకి దాదాపు సమానమైన పరమాణు పరిమాణం ఉంటుంది, సమానమైన రుణ విద్యుదాత్మకత ఉంటుంది. ఈ కారణముల చేత ఈ మూలకాలని డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉంటాయి. ద ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ పీరియడ్ resembles with the next higher group of the third period is called diagonal relationship. ఆవర్తన పట్టికలో రెండవ పీరియడ్ మూలకాలు మూడవ పీరియడ్లోని తరువాత గ్రూప్ ఇది అంతే కదా, ఇదొక గ్రూప్ అమ్మా. తరువాత గ్రూప్ మూలకాలతో పోలికలు కలిగి ఉండడాన్ని అంటారమ్మా డయాగనల్ రిలేషన్షిప్. దీనికి గల కారణం వీటి పరమాణు పరిమాణము దాదాపు సమానముగా ఉంటుంది, దాదాపు ఒకే విధమైన రుణ విద్యుదాత్మకత కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మూలకాలన్నీ డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఇక మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ కార్బైడ్స్ నైట్రేట్స్ అమ్మా చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్, మీకు మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ అమ్మా ఎనామలస్ బిహేవియర్. Anomalous behavior means, anomalous behavior means in every element present in the group. How many groups are present in the periodic table? 18 groups. How many groups? 18 groups. The first element present in the every group is different from the other elements in the same group. That is called anomalous behavior. ప్రతి గ్రూపులో మొదటి మూలకము తన గ్రూపులో మిగతా మూలకాల కంటే కొన్ని భిన్న ధర్మాలు కలిగి ఉంటుంది. చూడమ్మా, లిథియం ఫస్ట్ గ్రూప్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీషియం, ఫ్రాన్షియం కదా. ఈ గ్రూప్ మూలకాలన్నిటి బాహ్య కక్షలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ కదా. మరి ఒకే ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు ఒకే విధమైన రస ధర్మాలు ఉంటాయి కామన్ కదా. వీటన్ని ఒకే ధర్మాలు ఉంటాయి. బట్ ఇన్ ఎవ్రీ గ్రూప్, నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం, రేడియం. నెక్స్ట్, బోరాన్, అల్యూమినియం, క్యాలియం, ఇండియం, థారియం, కార్బన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, టిన్, lead, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, fluorine, oxygen group మధ్యలో ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్లూరియం, పొలోనియం, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్టిటిన్. చూడరా, ఇవి మూలకాలు. ఫస్ట్ పీరియడ్ ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్, ఫోర్త్ గ్రూప్, ఫిఫ్త్ గ్రూప్, సిక్స్త్ గ్రూప్ అండ్ సెవెంత్ గ్రూప్. నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ సెవెంత్ గ్రూప్. ఇవేమో ఆవర్తన పట్టికలో అసలు వాస్తవంగా ప్రతి గ్రూపులో మొదటి మూలకము తన గ్రూపులో మిగతా మూలకాల కంటే భిన్న ధర్మాలు కలిగి ఉండడాన్ని ఎనామలస్ బిహేవియర్ అంటారు. ఎనామలస్ బిహేవియర్, మిగతా మూలకాల ప్రదర్శన ధర్మాలు కొన్ని ప్రదర్శిస్తాయి, కొన్ని భేదిస్తాయి. చూడు ఏవేంటివి, ఇవన్నీ రా. ఈ మూలకాలన్నీ కూడా తన గ్రూపులో మిగతా మూలకాల కంటే భిన్న ధర్మాలు కలిగి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూద్దాం. అసలు ఎందుకు భిన్న ధర్మాలు కలిగి ఉంటాయి? దే హ్యావ్ లో అటామిక్ సైజ్. వీటికి పరమాణు పరిమాణం తక్కువ ఉంటుంది. వీటికి పరమాణు పరిమాణము తక్కువ ఉంటుంది. వీటికి పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పరమాణు పరిమాణం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీటికి ఏమంటే ఎక్కువగా
ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, అయోనైజ్ పొటెన్షియల్, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. నెంబర్ 1. వీటన్నిటికీ బాహ్యకక్ష డి ఆర్బిటాలు ఉండదు. ఈ మూలకాలకు బాహ్యకక్ష డి ఆర్బిటాలు ఉండదు. దే హ్యావ్ లో అయనైజింగ్ పవర్. అయనీకరణ శక్తి చాలా తక్కువ ఉంది. లో అయనైజింగ్ పవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం ఉంచుదాం. లిథియం ఈజ్ నాన్ మెటల్. ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెటల్స్. ఆల్కలీ మెటల్స్ వీటి పేరు. లిథియం ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్స్ నాన్ మెటల్ ప్రాపర్టీస్. ప్రతి గ్రూప్లో మొదటి మూలకం అంతే ఉంటుంది. ఇది నాన్ మెటల్. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి గ్రూప్లో మొదటి మూలకము. ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్ అండ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. ప్రతి గ్రూప్లో పనికి కిందికి వెళ్ళే కొలది అలోహ ధర్మము తగ్గి లోహ ధర్మము పెరుగుతుంది. ఇన్ ఎనీ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్ అండ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనము లిథియం ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది 100% నాన్ మెటల్, బట్ ద రిమైన్స్ మెటల్స్. ఎందుకు ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తే ప్రతి గ్రూప్ మొదటి మూలకం అంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనామలస్ బిహేవియర్. ప్రతి గ్రూపులో మొదటి మూలకము తన గ్రూపులోని మిగతా మూలకాల కంటే భిన్న ధర్మాలు కలిగి ఉండడాన్ని అసాధారణ ధర్మము అంటారు. ఇన్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్. ఇది కాల్డ్ ఎనామలస్ బిహేవియర్. ఇంకా ప్రతి గ్రూప్ గురించి డిఫరెంట్ చెప్తాము. లిథియం ఈజ్ always forms only covalent compounds, but the remaining elements form ionic compounds. లిథియం ఎల్లప్పుడు కూడా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పొస్తాయి. మిగతా మూలకాలన్నీ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పొస్తాయి. లిథియం ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ లిథియం ఆక్సైడ్ Li2O. బట్ సోడియం ఆక్సైడ్, సోడియం పెరాక్సైడ్ Na2O and Na2O2, సోడియం పెరాక్సైడ్, పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్ KO2. చూడు ఒకసారి, లిథియం మాత్రమే మోనో ఆక్సైడ్ ఏర్పొస్తాయి. మిగతా మూలకాలు డయాక్సైడ్లు మరియు పెరాక్సైడ్ ఏర్పొస్తాయి. ఒక ధర్మం అదేవిధంగా లిథియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్. ద రిమైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. మరి ప్రతి గ్రూప్లో మొదటి మూలకం తన గ్రూప్లో మిగతా మూలకాల కంటే భిన్న ధర్మాలు కలిగి ఉండడాన్ని అంటారమ్మా ఎనామలస్ బిహేవియర్. ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్, ఫోర్త్ గ్రూప్, ఫిఫ్త్ గ్రూప్, సిక్స్త్ గ్రూప్ అండ్ సెవెంత్ గ్రూప్. లిథియం ఈజ్ వెరీ హార్డెస్ట్ మెటీరియల్. ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సాఫ్ట్ మెటల్స్. సోడియం ముందు రా, సోడియం చేతులు ఉంచవచ్చు. మా ల్యాబ్లో ఉంటుంది సోడియం, చేతులు ఉంచవచ్చు సోడియం. ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ మెటల్, హార్డెస్ట్ మెటీరియల్. ఇట్ హ్యాస్ హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. దీనికి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత, మరుగు ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందమ్మా. మిగతా వాటికి మెత్తగా ఉంటాయి మెటల్స్. కాబట్టి ఇన్ వాట్ ఈజ్ ఎనామలస్ బిహేవియర్? ఇన్ ఎవ్రీ గ్రూప్ the first element can exhibits different properties with the remaining elements in the same group is called anomalous behavior. Anomalous behavior of the first group, second group, third, fourth, fifth, sixth and seventh group. కొన్ని కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయేమో చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ నెంబర్ 1, అన్ని మూలకాలు ఫస్ట్ గ్రూప్ మొదటి మూలకం ప్రతి గ్రూప్లో మొదటి స్మాల్ సైజ్. ప్రతి గ్రూప్లో మొదటి మూలకానికి స్మాల్ సైజ్. Second property, all the elements do not have d orbital. ఈ మూలకాలకి బాహ్యకక్ష d orbital ఉండదు. కాబట్టి ఈ మూలకాలకి మ్యాక్సిమం వ్యాలెన్సీ 4 ఉండేది. d orbital ఉన్నదంటే ns2 np2 ఉంటుంది, np3 ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ d orbital ఉంది కాబట్టి అత్యధిక ఆక్సిజన్ కలిగి ఉండవు. All these elements are hard metals. Hard elements, they have high melting and boiling points, high polarizing power. స్మాల్ సైజ్ అన్నప్పుడే మనకు 3 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. స్మాల్ సైజ్ అంటే ఏముంటుంది? హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, హై ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, హై అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఇట్ ఈజ్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. ద రిమైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్, ద హైయెస్ట్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ప్రజెంట్ ది పీరియడ్ టైమ్ ఇస్ సీసియం. ఆవర్తన పట్టికలోనే అత్యధిక ఘన విద్యుత్
ప్రతిదాత్మక ఎలిమెంట్ సీషియం. Cesium. As a first group elements are also known as alkali metals. Lithium oxide is basic nature. The remaining oxide is basic nature. Lithium oxide is basic nature. The remaining oxides are basic nature.